ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯ ತಪಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇವ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनाहि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामत्य धीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिरः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिघ्नगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मप्रापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपारुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳೇ. ಭ್ರಮ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂಬೋ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಅಂಬೋದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಜತಂ ಅಂಬೋದು ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ? ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ರಜತದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು? ಕಿಂಚ ಇದಂ ಸ್ಮರಣಂ ಅನಾಕಲಿತ ರಜತಸ್ಯ ಅನುತ್ಪದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನ ಸ್ಮರಣವತ. ಒಂದು ಅನುಮಾನ ನೋಡಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಜತಂ ಅಂತೇನು ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಈ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಜತವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ರಜತದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಾಕಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಈ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಮರಣಂ, ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಕಲಿತ ರಜತಸ್ಯ ಅನುತ್ಪದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್. ಆಕಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅನಾಕಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ರಜತದ ಅನುಭವ. ರಜತವನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ರಜತಸ್ಯ ಅನುತ್ಪದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್. ಎಂದಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ರಜತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ರಜತವನ್ನೇ ನೋಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ರಜತವನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ರಜತದ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅನುಭವ ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗ ರಜತದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನ ಸ್ಮರಣವತ, ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಯಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ನೋಡಿ. ಸೋಯಂ ಘಟ, ಇದು ಅದೇ ಘಟ, ಇದು ಅದೇ ಘಟ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದ್ರೆ? ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಘಟ ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ ಘಟವೇ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಹಾಗೆ ರಜತವನ್ನೇ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ರಜತವನ್ನು ಇವನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರಜತದ ಅನುಭವ ಇದೆ, ರಜತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ರಜತಂ ಎಂಬ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ. ಈ ಪ್ರಾಭಾಕರರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಬರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಮೊದಲು ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಂ ಅಸ್ಮರಣಂ ನಚ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ, ನಚ ಇದಮಸ್ಮರಣಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ನಚ ಇರ್ಲಿ, ಮೊದಲು ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಭಾಕರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ಅಸ್ಮರಣಂ, ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವಾತ್. ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟವೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಚಿಹ್ನ. ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಟವೇ ಇದು, ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಯಂ ದೇವದತ್ತ ಸಹ ಅಯಂ ದೇವದತ್ತ ಸಹ ಎಂಬ ತತ್ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತಾಂಶವೇ ಚಿಹ್ನ. ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಂಶ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಅದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಚಿಹ್ನ ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಇದು ರಜತ. ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ ರಜತಂ, ಆ ರಜತವೇ ಇದು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಹ್ನವಾದ ತತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ರಜತಂ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ತದ್ರಜತಂ ಅಂತ ತತ್ತಾಂಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತತ್ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮರಣೆಯ ಚಿಹ್ನ ಅದು. ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಇದಂ ಅಸ್ಮರಣಂ
ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ ಇತಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ತತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ತತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ರಜತಂ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ನ ಚ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು. ಇತಿ ನ ಚ ಯುಕ್ತಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ತತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ರಜತಂ ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇತಿ ನ ಚ ಯುಕ್ತಂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಮರಣದ ಚಿಹ್ನೆ ತತ್ತಾಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಕರಂತಾರೆ ಪದಾತ್ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮೃತವು ಹರಿಹರಾದಿ ಸ್ಮೃತವು ಚ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತತ್ತಾಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ. ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಮರಣತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮರಣತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಇದೆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇತು ಸತ್ವೇಪಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ. ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು, ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪದವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಿಹರರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನಬಹುದು, ಹರಯೇ ನಮಃ ಅಂತೇವೆ. ಹರಿಹರರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಹರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರುದ್ರಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಹರರ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹರಿಹರರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಮರಣನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಸ್ಮರಣ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪದಾತ್ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮೃತವು ಹರಿಹರಾದಿ ಸ್ಮೃತವು ಚ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್. ಪದದಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮೃತಿ ಬರುವಾಗ, ಹರಿಹರರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಾಗ ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಮರಣತ್ವ ಎಂಬ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಮರಣತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ನೋಡಿ. ಕಿಂಚ ಅನುಭೂತಂ ತಾವತ್ ನ ಸಮಸ್ತಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರ ಎಲ್ಲದರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. 100 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಹುದು, 2 ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಹುದು. ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕಿಂಚ ಅನುಭೂತಂ ತಾವತ ನ ಸಮಸ್ತಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ. ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಭಾಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತತ್ತಾಂಶ್ಚ
ತತ್ತಾಂಶ ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಅಂತಾರೆ. ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀತ ದೇಶಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣ ಧರ್ಮ. ತತ್ತಾಂಶ ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅತೀತ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ. ತತ್ತಾಂಶ ಆ ಹಿಂದಿನ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಹಿಂದಿನ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ತತ್ತಾಂಶ. ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ. ಅತೀತ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ತತ್ತಾಂಶ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಿ ಎರಡೂ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಿಂದೆ. ಘಟ, ಘಟದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಿಗಳ ಎರಡರ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬ ಧರ್ಮೀಯ ಪದಾರ್ಥದ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮಗಳು ತೋರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಧರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ತೋರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ರಜತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷವಶಾತ ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ತೋರಿಲ್ಲ. ತತ್ತಾಂಶ ತೋರದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಥಾಚ ಸ್ಮರಣಂಚ ಭವತು, ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀತ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು. ಈಗ ರಜತದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಜತದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಾಗ ತತ್ತಾಂಶ ತೋರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭವತು ದೋಷವಶಾತ್ ಪ್ರಮುಷಿತ ತತ್ತಾಂಶಂ. ದೋಷವಶಾತ್ ಈ ರಜತದ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ತೋರಿಲ್ಲ. ತತ್ತಾಂಶ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ, ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಧರ್ಮ ತೋರದೇನೆ ಧರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೋರಿದೆ. ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ತೋರದೇನೆ ದೋಷವಶಾತ್ ಧರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಚ ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಇತಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕೋ ಹೇತು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತಾಂಶ ತೋರದೇ ಇದ್ದರೂ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತತ್ತಾಂಶ ತೋರದೇ ಇದ್ದರೂ ದೋಷವಶಾತ ಇದು ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಬಾಧಕ ಇದೆ? ನಕಿಂಚಿದತ್ರ ಬಾಧಕಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ, ಯಾವ ಬಾಧಕವೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಜತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ತತ್ತಾಂಶ ಎಂಬುದು ತೋರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಾಧಕ ಇದೆ? ಯಾವ ಬಾಧಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಎಂಬ ದೋಷನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು ಹೇತು. ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವಮಸ್ತು ಅಸ್ಮರಣತ್ವ ರೂಪ ಸಾಧ್ಯಂ ಮಾಸ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕಾ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕ. ಆ ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ. ಅದನ್ನ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಂ ಅಸ್ಮರಣಂ ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕಾ ಮಾಡಿದಾಗ ತತ್ತಾಂಶ ವಿಕಲತ್ವ ರೂಪ ಹೇತು ಅಸ್ತು ಅಸ್ಮರಣತ್ವ ರೂಪ ಸಾಧ್ಯಂ ಮಾಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕಾ ಮಾಡಿದಾಗ
ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದಂ ಅಸ್ಮರಣಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನ ಇಯಂ ಸ್ಮೃತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದಂಗೇನೆ ಈ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ. ರಜತಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಜ್ಞಾನವಾದ್ರಿಂದ ರಜತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಇತಿ ರಚವಾಚ್ಯಂ ಕೊನೆಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ ತಚ್ಚ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುವಿಧಾಯಿತ್ವಾತ್. ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುವಿಧಾಯಿತ್ವಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುವಿಧಾಯಿತ್ವ ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸತ್ವೇ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ವ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಾವೇ ರಜತ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುವಿಧಾಯಿತ್ವ ಇರೋದರಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂಬೋಲಿ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏನು? ಇಯಂ ನ ಸ್ಮೃತಿ, ಈ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯತ್ವಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ? ತಚ್ಚ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುವಿಧಾಯಿತ್ವಾತ ಇತಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಾದ್ದರಿಂದ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತಿ ರಚವಾಚ್ಯಂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬೀಜ, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಮೊದಲನೇದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬೋಧ ಹೇತು ಪುರೋವರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರ ಗ್ರಹಣೆಯೇವ ಇಂದ್ರಿಯೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ವಯೋ ವ್ಯತಿರೇಕಯೋ ಉಪಕ್ಷೀಣತ್ವಾತ. ಇಂದ್ರಿಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಿಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರಬೇಕ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಅನುಭವದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಮರಣೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗಬೇಕು. ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ
ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ಮರಣೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಜತಂ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಬೀಜ, ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಬೋಧ, ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಆ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರೋವರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರ ಗ್ರಹಣೇಯೇವ ಇಂದ್ರಿಯೌ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ವಯೌ ವ್ಯತಿರೇಕಯೋ ಉಪಕ್ಷೀಣತ್ವಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷದಿಂದಲೇನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಬೇಕು. ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣಾಕಾರವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅನುಭವ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಂಬುದು ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಸಾಧಾರಣಾಕಾರವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಈಗ ರಜತದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಏವಂ ಸತಿ ಅನಾಸ್ವಾದಿತ ತಿಕ್ತಸ್ಯ ಶಿಶೋಃ ತಿಕ್ತಸ್ಮರಣ ಅನುಪಪತ್ತೇಃ ಕಥಂ ತಿಕ್ತೋ ಗುಣಃ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರಾನುಭೂತತ್ವಾತ್ ಅದೃಷ್ಟವಶಾಚ್ಚ ಕಸ್ಯಚಿದೇವ ಸ್ಮರಣಮುಪಪದ್ಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಭ್ರಮೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪ್ಯಾಂಶದ ಒಂದು ಭಾನ, ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪ, ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪ್ಯಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ. ಈ ರಜತದ ಭಾನ, ರಜತದ ತೋರುವಿಕೆ, ಇದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ. ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೋ ಆರೋಪಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ, ಆರೋಪ್ಯಾಂಶದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಗು ಕಹಿಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಕಹಿ ರಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ರುಚಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಹಿ ಎಂಬ
ರಸದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿಕ್ತೋ ಗುಡ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಾರದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಬೆಲ್ಲ ಕಹಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಬಾರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಿಕ್ತೋ ಗುಡಹ ಅಂತ ಬೆಲ್ಲವು ಕಹಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಏವಂ ಸತಿ. ಏವಂ ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆರೋಪ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆರೋಪಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ತೋರೋದೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅನಾಸ್ವಾದಿತ ತಿಕ್ತಸ್ಯ, ತಿಕ್ತ ರಸದ ಆಸ್ವಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ. ಅನಾಸ್ವಾದಿತ ತಿಕ್ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿಕ್ತ ರಸದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಶಿಶೋಹ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಕ್ತ ಸ್ಮರಣ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ತಿಕ್ತರಸದ ಸ್ಮರಣೆ ಭ್ರಾಂತಿ, ತಿಕ್ತರಸದ ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬಾರದು. ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ತಿಕ್ತೋ ಗುಡಹ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಾಂತಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿಚೆಯನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರಾನುಭೂತತ್ವ ತಮ್ಮ ಹೌದು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅನುಭವ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಕ್ತೋ ಗುಡಹ ಎಂಬ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ರಸದ ಅನುಭವ ಇರುವ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಕ್ತೋ ಗುಡಹ ಎಂಬುವ ಆ ಭ್ರಮ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಹುದು. ಜನ್ಮಾಂತರ ಅನುಭೂತತ್ವ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅನುಭವ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಕಹಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾಚ್ಚ ಕಸ್ಯಚಿದೇವ ಸ್ಮರಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಕೆಲವುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು. ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾಚ್ಚ ಕಸ್ಯಚಿದೇವ ಸ್ಮರಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರರು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಕರರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೂ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತೇನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಹಣ ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಇದು, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಅಂತ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಈ ರೀತಿ
ಎರಡು ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೂ ನೇಮವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನ ಅಯಂ ನಿಯಮ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಮರಣೇಯೇವ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದೇನೆ. ಅಗೃಹೀತ ವಿವೇಕೆ ವ್ಯವಹಾರಾದಿ ಪ್ರವರ್ತಕೆ ಇತಿ ಇತಿ ನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತಿ ನ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ಇತ್ತೇವ ಅಯಂ ನಿಯಮ ನ ಕಿಂತು ಏನು ಕ್ವಚಿತ್ ಗ್ರಹಣೆ ಏವ ಮಿಥಃ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತದಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಹಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಆಗಬಹುದ್ರಿ. ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಗ್ರಹಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಗ್ರಹಣೆಯೇವ ಮಿಥಃ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದೆ. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇದಂ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದದ್ದು, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಶಂಕ ಪೀತ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೀತಶಂಕ, ಶಂಕ ಪೀತ, ಪೀತಶಂಕ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಇರ್ಲಿ. ಯಥಾ ಪೀತಶಂಕ ಇತಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಶಂಕವು ಹಳದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೀತವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಥಾ ಪೀತಶಂಕ, ಶಂಕವು ಹಳದಿಯಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಶಂಕ ಬಿಳಿರಿ, ಶಂಖ ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ, ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಗಳು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಯಂ ಶಂಕಃ ಪೀತಃ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಅಯಂ ಶಂಕಃ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ, ಪೀತ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ. ಆದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿಯಾದ ಶಂಖವನ್ನ ಹಳದಿ ಅಂತ ತಿಳಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಶಂಖ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ. ಹಳದಿ, ಹಳದಿ ವರ್ಣ, ಆ ಶಂಖದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ರ ಹಿ ವಿನಿರ್ಯನ್ ನಯನ ರಶ್ಮಿ ವರ್ತಿನಃ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪೀತತ್ವಂ ದೋಷವಶಾತ್ ದ್ರವ್ಯರಹಿತಂ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಪೀತ ಅಂಬೋಲಿ, ಶಂಕ ಅಂಬೋದು ಧರ್ಮಿ, ಪೀತ ಅಂಬೋದು ಶಂಕದ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮಿಯಾದ ಶಂಕದ ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮವಾದ ಪೀತವರ್ಣದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ, ಎರಡು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಇದೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಶಂಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನ, ಆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ವರ್ಣವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಶಂಖವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲು. ಅಯಂ ಶಂಕಃ, ಶಂಖದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು. ಸರಿ, ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ದೋಷವಶಾತ. ಶಂಖ ಪೀತ ಹಳದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ,
ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಿತ್ತ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಳದಿ ಕಾಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಂತೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು, ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾಯಿತು ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ? ಕಣ್ಣಿಗೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ. ಕಣ್ಣಿಗೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಣ್ಣಿಗೇನೆ ಘಟ ಹತ್ತಿಕೊಂಡದೇನೆ, ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಸ್ ಅದು ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಯಂ ಶಂಖ ಪೀತಃ. ಈ ಶಂಖ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು, ನಿಜ. ಆ ಕಣ್ಣು ಶಂಖದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶಂಖಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ಅಂಶಗಳು, ತುಣುಕುಗಳು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳದಿ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು, ತುಣುಕುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೋ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಹಳದಿ 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 ತುಣುಕುಗಳು. ಆ ಹಳದಿ ಹಳದಿ ತುಣುಕುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಿರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಶಂಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಶಂಖವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಹಳದಿ ವರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇಲ್ಲ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಶಂಖವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು ಕಣ್ಣು, ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೇಸ್, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶಂಖವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಮುಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಹಳದಿ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು. ಅಂತೂ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಇವೆರಡೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಅಂತೂ ಅಯಂ ಶಂಖ ಅಯಂ ಶಂಖ ಪೀತಃ, ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಖ ಪೀತಃ ಎಂಬ ಅಯಂ ಶಂಖ ಅಯಂ ಶಂಖ ಪೀತಃ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದೀಗ. ಅತ್ರ ಹಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿರ್ಯನ್ ನಯನ ರಶ್ಮಿ ವರ್ತಿನಃ, ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ರಶ್ಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪೀತತ್ವಂ, ಆ ಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯದ ಪೀತತ್ವ ದೋಷವಶಾತ್ ದ್ರವ್ಯರಹಿತಂ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಪೀತವರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು. ಶಂಖೋಪಿ, ಶಂಖವು ಕೂಡ ಗುಣಹೀನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರೇಣ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಯಂ ಶಂಖ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗ ಶಂಖದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಅದು ಗ್ರಹಣವಾಗದೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಿ ಶಂಖ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಅಯಂ ಶಂಖ ಅಯಂ ಶಂಖ ಪೀತ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಗಳೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದ ಪಾಠ. ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಠ ಇದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.